ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਓ ਜੱਫੀ ਲਾ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਗਫਾਰ ਟਾਊਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਐਸਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ये मंजर किसी पसमानदा जजीरे का नहीं बल्कि आरिफाला के ऐन वस्त में आबाद 3 पुराने मोहल्लों गफार टाउन शमशाबाद और मोहल्ला मोहम्मदपुरा का है जहां 30 एकड़ अराजी पर फैला ये गलीज चौहड़ अब सिर्फ गंदगी का ढेर नहीं बल्कि मौत का कुआं बन चुका है। 30 एकड़ ये कोई मामूली रकबा नहीं, ये 30 एकड़ का फैलाव कई घरों के चिराग गुल कर चुका है। ये गहरा और जहरीला पानी अब तक कई मासूम जानें निगल चुका है लेकिन अफसोस कि इन कीमती जानों का ज़िया भी हुकाम बाला की नींदें न उड़ा सका। यहाँ की ज़मीन अब जहर उगल रही है। जौहर की गलाजत ने ज़ेरे ज़मीन पानी को इस हद तक आलूदा कर दिया है कि पीने का साफ़ पानी एक ख्वाब बन चुका है। बीमारियों ने हर घर में डेरे डाल रखे हैं, कहीं हेपाटाइटिस है तो कहीं सांस और जिल्द की बीमारियाँ। यहाँ के बच्चे खुली फ़ज़ा में सांस लेने की बजाय ताफुन और वबाई अमराज के साए में परवान चढ़ रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में गलियों के तवाफ़ करने वाले सियासी रहनुमा आज शायद कहीं गैब हैं। जब आवाम सिसक रही है, जब माएँ अपने लगते जिगर खो रही हैं, तो वो दावे और वादे कहाँ गए। ये अवामी एहतजाज पुकार पुकार कर कह रहा है कि हमें सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए, हम इंसान हैं और हमें जीने का हक दिया जाए। कब तक आरिफाला के ये मकीन इस ताफुन ज़दा ज़िंदगी के रहमो करम पर रहेंगे? क्या किसी और बड़े हादसे का इंतज़ार है? अब वक्त आ गया है कि खामोशी तोड़ दी जाए और इंसानी अलमिये का हल निकाला जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक जौहर नहीं, ये हमारे निज़ाम की बेहिसी का खुला सबूत है। आइए जानते हैं वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम के ज़रिए गफ़ार टाउन मोहल्ला शमशाबाद और मोहम्मदपुरा की आवाम कैसे सिसक रही है, कैसे बिलक रही है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर आरिफाला की मज़लूम और सिसकती हुई आवाम के साथ मौजूद है। एक तरफ तो मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब और नीट एंड क्लीन का जो विज़न है और दूसरी तरफ आरिफाला के अंदर फैलता हुआ गंदा पानी, गंदगी, ताफुन और हमारी सिसकती हुई आवाम है। इस आवाम का क्या मसला है, आज ये यहाँ पर क्यों जमा है? अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मोहल्ला मोहम्मदपुरा शमशाबाद और इसी के साथ मेरे अगर राइट साइड पे बात करें तो रेलवे लाइन से जो अगली आबादी है वो सारी मोहल्ला ज़िया नगर की है और मोहल्ला ज़िया नगर की कसीर तादाद आबादी जो है वो इन गंदे पानी से और ये यहाँ पर जो कूड़ा करकट नज़र आ रहा है उससे इंतहाई परेशान है। मज़ीद अहले इलाका क्या बयान है, एमएनए और एमपीए साहब के नाम इनका क्या मौक़िफ़ है और ये लोग यहाँ पर कितने तंग हैं। और अगर मैं बात करूँ सुथरे पंजाब के साथ यहाँ की आवाम के साथ दरपेश मसाइल में बीमारियों की, तो गंदा पानी पीने पर ये लोग मजबूर हैं और यहाँ पर जो गंदगी की वजह से मसाइल इनके साथ दरपेश आ रहे हैं उनके अंदर सबसे पहले हेपाटाइटिस और डेंगू वायरस जो है ना वो जो रह रहे हैं उसके
शिकार हो रहे हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ का पीने का पानी नहायत ख़राब है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो सो रही है। बल्दिया बिल्कुल इनकी बात के ऊपर जो है ना वो एक्शन नहीं ले रही। मज़ीद अहले इलाका का क्या मौक़िफ़ है वो आपके साथ शेयर करें। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। सर की नाम? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਜੀ। सर कितनी देर तो रहते पे थे? ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। सर किनिया मवात हो चुकी हैं रीसेंटली? मैनू याद आ 3 साल पहले मुहम्मद फाहिद नामी लड़का इस जोहड़ च डुब के मरिया सी। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। सर ये अगर मैं पानी की गल करा तो किन्ने एकड़ ते मुहित है? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 32 ਏਕੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੀਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। और पूरे शहर का गंदा पानी है। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। सर 3 ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ, ਗਫਾਰ ਟਾਊਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਲਦੀਆ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। MPA MNA ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਫਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂਐਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਖਾਰਿਸ਼ ਆ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਦਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਏਕੜ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਦ, ਸਪਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ MNA ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, MPA ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ CM ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਗੋਦੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਣਗੇ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਐਸਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਐਮਪੀਏ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਰਾਣਾ ਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਸਰ ਪਰਵੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਤਅੱਦਦ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ? ਬਦਖਾਮਦ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਓ ਜੱਫੀ ਲਾ ਲਈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸੀ, ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੋੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੋ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ 2 ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ 4 ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਦਾ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੋਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਔਖੋ ਸੌਖੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਡੈਂਗੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਪੀਐਨ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਜੀ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਪ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ? मोहम्मद शहबाज जी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? मेरी उम्र तकरीबन 35 साल हैगी। 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ? पानी तकरीबन ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ,
ਇੱਥੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਜਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਮਈਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਮੰਜਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਬਾਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੈਸਾ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਢੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, लिहाजा ये परेशानी का कोई हल किया जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका, कसीर तादाद वाला इलाका, मोहल्ला मोहम्मदपुरा, गफ़ार टाउन और शमसाबाद। यहाँ की आबादी जो है वो कसीर तादाद है। आरिफ आला के पुराने और ओल्ड मोहल्लों के अंदर इनका शुमार होता है। मेरे हक़ में ये जो लोग अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, ये सरापा एहतजाज है। वोट और टैक्स देने के बाद अपने MNA और MPA साहब से रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर रहम किया जाए, हमारे बच्चों के ऊपर रहम किया जाए। ये लोग मुतअद्दद बीमारियों के अंदर जो है मुब्तला हो चुके हैं, इनका यहाँ पर रहना नहायत मुश्किल हो चुका है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इस इलाके का विज़िट करवाए और यहाँ की सूरत हाल हमारी गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, हमारे अदारों के साथ शेयर करे, ताकि इस शहर की जनता को ये जो वोटर और सपोर्टर खड़े हैं इनको कुछ सहूलियात मिल सके। बुनियादी सहूलियात हर पाकिस्तानी का हक़ है। वोट और टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, अदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस जनता का ख्याल रखा जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।